पूरे जग विच वसते हुए पंजाबी प्यारिओ, एहसान बाजवा बाबा बाजवा चैनल तो तुहाडी खिदमत हाज़र ते सलाम कबूल करो। जिउंदे रवो, खुशियां माणो। जिस तरह तुहानूं पता है कि असी किस्सा पूरन भगत दे नाल असी जट कबीलियां उत्ते भी मतलब ये गल करी जा रहे हैं, क्योंकि ये हिंद सिंध दे बल्कि पूरी दुनिया दे विच बहुत बड़ा कबीला जिहड़ा वख-वख गोतां दे विच अगों वंडिया गया जा रहा। ज्यों ज्यों अगों गोतां निकल गईयां, गोतां चों सब गोतां बनदियां गईयां ते ये जिहड़ा सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा पसरिया होया पूरी दुनिया दे अंदर। जिस तरह असीं तुहानूं नालों नाल ये भी दसी जा रहे हैं कि इन्हां दा जिहड़ा जिक्र है हज़ारां साल पहलां तो ये कबीला पूरी दुनिया च राज करता रहा है। तो अज असीं तुहाडे नाल सिद्धू बराड़ कबीला जिहड़ा इहदे बारे गल करांगे। सिंध विच इहनूं बराड़ आख्या जांदा है, कईयां इलाकिआं ते बराड़ रे दे थां ते अड़े वरती जांदी है। तो बुनियादी तौर ते ये इक्को ही चीज़ है। तो ये बारे जिहड़ा मुख्तलिफ जिहड़ियां किताबां दे विच वख-वख हवाले दिते गए वो तुहाडे नाल सांझे करांगे। तो ज़ातों का एनसाइक्लोपीडिया जिहड़ा ई डी मैकलेगन ते एच रूज़ दा उहदे विच सिद्धू बराड़ जिहड़ा पंजाब दे दस्सिया गया है कि पंजाब दे जट्टां दा ये बहुत तगड़ा ते जोरावर ते नां निशान वाला कबीला है। और ख़ास करके जिहड़ा चढ़दे पंजाब दे विच पटियाला रियासत, नाभा रियासत, जींद रियासत ते फूलकियां रियासत तो अलावा होर बड़े बड़े तगड़े खानदान जिहड़े ने वो इस कबीले चों यानी सिद्धू बराड़ कबीले विचों होए ने। और इसे ही जिहड़ा इस खानदान दा रुख है उहदियां टाहणियां बड़ी बड़ी दूर तक पसरियां होईयां ने और उन्होंने बड़े ही सोहणे फुल ते फल लगे हुए ने। सिद्धू जिहड़े ने ये अपनी नस्ल का सोमा भट्टी राजपूतां नाल जोड़ते ने। भट्टी राजपूतां अते जैसलमेर दे मोढी जैसल नूं ये मनते ने कि जैसल जिहड़ा उत्थों इन्हां दा जिहड़ा नां निशान अगे टुरिया। जिस तरह मैं अगे भी दस चुकिया कि अंग्रेज़ां नूं हर जट नूं राजपूत बनाने का बड़ा शौक रहा है और वो मेरा ख्याल है पुछ पछा के ही सारा काम करते रहे ने। और इस वास्ते वो भट्टियां नूं ही राजपूत बनाता उन्होंने। लो ये अगे जाके गल होएगी। तो जैसल जिहड़ा जैसलमेर उन्होंने ये अपना मुढ़ मनते ने। तो वो आंदे ने कि उत्थे जिहड़ा साडा राज सी सिद्धू बराड़ां दा ते उत्थे कोई बगावत हो गई किसी खानदान दे विच और कोई होर तगड़ा उत्थे आन पिया और उत्थों इन्हां दा राज जिहड़ा खुस गया। तो दिल्ली दे आखिरी हिंदू बादशाह जिहड़ा पृथ्वी राज चौहान सी उहदे कोल जाके ते इन्हां सिर लुका कीता। और मोड़े होया कि इन्हां दी जिहड़ी सिद्धू बराड़ दी नस्ल है इन्हां ने हिसार ते सरसे विच कब्जा कर लिया। तो उन्हां जिहड़ा सरसा दा नां जिहड़ा अपने नां उत्ते जिहड़ा पटियाणा जिहड़ा रख दिता। उन्हां दे विच इस नस्ल दे विच एक खीवा नां दा बंदा भी होया ते जिन्हें घग्गर दरिया की जूह विच एक जट कबीले चों जनानी सी जिहदे नाल उन्हें निकाह कीता ते जिहदे विचों सिद्धू जिहड़ा जम्मिया अते उही कबीले दा अगों मोढी जिहड़ा बनिया। ते सिद्धू दे चार मुंडे देवी, बोर, सोर ते वेज होए ते बोर दी औलाद जिहड़ी है धौल तो बराड़ कबीला निकलिया। पटियाणा दे खास जिहड़े भट्टी राजपूत अज भी सिद्धू अते बराड़ नाल अपनी इस नस्ली सांझ नूं मनदे ने और वो ये गल नूं कबूल करते हैं कि ये जिहड़ा कबीला है ये साडे विचों ही है। इन्हां कबीलियां दी मुढ़ली तारीख जिहड़ी है सर लीपल ग्रिफन ने पंजाब जिहड़े चीफ साहब पंजाब दे विच भी सफ़ा 1 ਤੋਂ 10 ते मुड़ के 546 ਤੋਂ 548
तक दिती है। असल ये सारी किताब ही जिहड़ा सिद्धू दी औलाद दी सियासी तारीख के बारे च लिखी गई है। इस कबीले बारे होर वेरवा जिहड़ा हसार सैटलमेंट रिपोर्ट ते सफ़ा 8 उत्ते भी लिखिया होया मिलदा है। इस कबीले दा असली जिहड़ा घर सी वो मालवा सी ते हुण भी वो उत्थे चोखी गिनती दे विच मालवे दे अंदर वसदे ने, पर वो सतलुज तो पार लाहौर, अमृतसर, जलंधर ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਾਂਦਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਰਾੜ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਸਲਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਘਰ ਜੈਸਲਮੀਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ, ਮੁਦਕੀ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਰਚੂਨ, ਮਹਿਰਾਜ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬਟੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੋਂਬਾ ਅਤੇ ਮਲੂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਭੱਟੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਨਾਮਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੂਰ ਸਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾੜ ਹੋਰ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਧਾਵੇ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਾਈਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਤਲਕਾਰਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਡੈਂਜ਼ਲ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਗਵੀਂ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂਆਂ ਤੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ BS ਡਾਹੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਕਦੀਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੀਲਾ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਨੇ। ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਸਗਵਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੋਂ ਕਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਗਲੋਸਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਅਲਾ ਜ਼ਾਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਛਾਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਨੂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਸਲ ਅਤੇ ਭਾਸਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੂਸਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਨਸਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਸਰੂ ਅਤੇ ਕੈਸਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾੜਨੀ ਦਾ ਮੰਗਲੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੂ। ਹਾਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਭਈ ਬਟਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਥਿੱਥੇ ਜੱਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਈ ਜੱਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੋਰੇ ਛਿਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਧੀ ਭਰਾ ਆਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਕ ਮੱਲੀ ਜੱਟ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਟਕੀ ਵਿੱਚ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿਜਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਜਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਜਰੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਕ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਰਫਕਸਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਸਿੰਧ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸੀਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਡਾਗਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਰਮੀਏ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ੇਪ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਹੂਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਗੋਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਬਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਤਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਓ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਯਕਤਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਰਖ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਯੂਬ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ 4 ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਬੀਵੀਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਿਆਬੂਤ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਚੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਰੇ, ਤੇ ਨਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁੰਦਰਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੁੰਦਰਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਟੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭੂਪਤ ਦੇ ਵੱਲ ਬਾਜਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਜਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੱਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸਲ ਤੇ ਜੈਸਲ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਰਮੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਟੂ ਨੇ। ਵੱਟੂ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਰਾ ਕਰਮੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲੋ, ਕਸ਼ਮੋਰ, ਖੈਰਪੁਰ, ਗੰਬਟ, ਦਾਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਨੂ ਆਕਲ, ਖੈਰਪੁਰ, ਮੀਰਸ, ਲਾੜਕਾਣਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਕਿਤਾਬ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜੇਮਸ ਗੁਲਬਰਗ ਦੀ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੱਟੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਵਾੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬਰਾੜ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਜੇਂਦ ਰਿਆਸਤ ਫੂਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੋਖੇ ਲੋਕ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਬਸਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਬੜ ਬੋਲੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨਸਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਕਦੀਮ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਕਰਦੀ ਤਾਲ ਬਤਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।